بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی. سو دس از دی ایپیسوڈ 2 آف بلیک مون. دروازے پہ دستک ہوئی. اسام نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا بند دروازے کو دیکھا. آ جاؤ. دوبارہ آنکھیں اسکرین پہ مرکوز کیں. سر وہ شخص مل گیا ہے لیکن اس نے زمین آگے کسی کو بیچ دی ہے اور کاغذات بھی اب اس کے پاس نہیں ہیں. اس نے کہا اور تم نے مان لیا. ایک ترش نظر اس پہ ڈالی جو سر جھکائے کھڑا تھا. وہ زمین اسے کوئی بھی نہیں خرید سکتا. اس کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا. اسی کے پاس ہوں گے کاغذات. تلاشی لو. سب کر لیا ہے سر لیکن میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں ہے اس کے پاس. سکرین بند کرتے وہ اٹھا. پھر سٹینڈ پہ لٹکا کوٹ اٹھا کے پہنتے گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا. وہ جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے. گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو اسے ڈبہ کاٹنا بھی آتا تھا. 15 منٹ میں وہ مینشن پہنچا. اب اس کا رخ اس طرف تھا جہاں اس کے تمام مجرموں کو رکھا جاتا تھا. اپنا ہاتھ لگاتے اس نے وہ بڑا دروازہ کھولا جو کئی تالوں اور خفیہ زنجیروں پہ مشتمل تھا. اندر بہت سارے کمرے تھے چھوٹے چھوٹے. ان میں سے وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک شخص کرسی پہ بندھا تھا. پاس ہی بہت سارے اوزار رکھے تھے جن میں آری بلیڈ، پلاس، کٹر، کیل اور ہتھوڑے شامل تھے. خیریت سے ہوگے. سکون سے دروازہ بند کرتے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھا جس کے چہرے سے خوف صاف ظاہر ہو رہا تھا. پیپرز دو گے یہاں؟ ایک کٹیلی نگاہ ڈالتے رکا. صاحب وہ میرے. ہاں تمہارے. وہ چلتا ہوا شیلف کی طرف گیا اور کٹر اٹھایا. میرے. تمہیں پتا ہے یہ کیا ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں. اس سے میں تمہارے ناخن ادھیڑوں گا. اس کا لہجہ صفاقیت سے بھرپور تھا. وہ میری. آگے بولو. اس کی آواز ایک دم اونچی ہوئی. پھر جھک کر اس کا ہاتھ پکڑا. سامنے بیٹھا شخص کرسی پہ اچھلا. صاحب وہ میری بیوی کے پاس ہیں. ہاں یہ ہوئی نا بات. وہ مسکرایا. اس کی آنکھوں میں جیت کی الوہی چمک جھلملا رہی تھی. جاؤ اس کے ساتھ. ہائیڈن ہوم. خفیہ گھر سے نکلتے اس نے باہر کھڑے رفاقت سے کہا. جی سر. وہ فوراً اس آدمی کو وہاں سے لے کے چلا گیا. اسام نے واپس مڑ کے گیٹ بند کر دیا. بابا. وہ ابھی اپنے روم میں آیا ہی تھا جب آبان نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا. کہو آبان. وہ اسے ہمیشہ نام سے بلاتا تھا چاہے غصے میں ہوتا چاہے خوشگوار موڈ میں. آپ نے کہا تھا مجھے آپ سکول لے جائیں گے. وہاں میں دوست بناؤں گا. جی بالکل لے کے جاؤں گا لیکن ابھی نہیں. پھر کب بابا؟ معصومیت سے بچے نے اسے دیکھا. جب آپ پورے 5 سال کے ہو جاؤ گے. میں کب ہوں گا؟ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جو آسام نے بے ساختہ پیچھے کیا. ابھی کچھ وقت ہے. اور میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ آپ کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں پکڑیں گے. اس کے لہجے میں دبا روب بچے کو خاموش کروا گیا. جی بابا. منہ لٹکا کے واپس گھوما. 2 منٹ رکا کہ شاید بابا بلا لیں یا سوری کر لیں. لیکن آسام اسے دیکھنے کی بجائے واش روم کی طرف چلا گیا. آبان سر جھکائے کمرے سے باہر آ گیا. ہمیشہ سے ایسا ہی تھا. کبھی بابا نے اسے پیار سے نہیں اٹھایا تھا نہ کبھی گال چوما جیسے باقی بچوں کے بابا کرتے ہیں. وہ یہ بات محسوس کرنے لگا تھا. ماموں کے گھر چلو گی؟ مہابیر کف بند کرتا عزت کے روم میں آیا. ابھی شام ہو رہی ہے. آنا ہے تو آ جاؤ. اس کا جواب سنے بنا ہی وہ باہر کی طرف بڑھ گیا. عزت جلدی سے دوپٹہ اٹھاتی اس کے پیچھے بھاگی تھی. مورے شاید اپنے روم میں تھیں جو ٹی وی لاؤنج خالی تھا. اس وقت کیوں جا رہے ہیں بتائیں تو صحیح. پتہ چل جائے گا. وہ لوگ اپنے گیٹ سے باہر نکل چکے تھے. سامنے سے ریز آ رہا تھا بائک پہ جسے دیکھ کے عزت نے نظریں چرائیں. حالانکہ وہ اس خواب کے بارے میں نہیں جانتا تھا. ہائے کیسی ہیں بھائی؟ جلدی سے بائک کھڑی کر کے وہ چھوٹے دروازے سے اندر گیا. پھر گیٹ کھول کے بائک اندر کی. عزت اور مہابیر بھی اندر آ چکے تھے. اندر آئیں. سلام دعا کرتے وہ لاؤنج میں آئے. گھر کوئی نہیں ہے لگتا. مہابیر نے طائرانہ نظر ڈالی. ماما کمرے میں ہوں گی. بابا کام پہ اور اشو کچن میں. وہ ابھی اکیڈمی سے آیا تھا. گڈ. مجھے مامی ہی سے بات کرنی تھی. مہابیر ان کے کمرے کی طرف آیا. پھر دستک دے کے اجازت مانگی. آ جاؤ. فوراً ہی جواب آیا. تم آج کیسے آنا ہوا؟ اسے دیکھ کے اچانک خوشی اور پھر دکھ بھی ہوا. کیسی ہیں؟ جھک کے کندھوں پہ ہاتھ پھروایا. میں ٹھیک ہوں. تم سناؤ آج کیسے چکر لگا لیا؟ وہ ایکچولی ایزی چیئر پہ بیٹھتے جو پاس ہی رکھی تھی کہا. میں آپ سے کچھ بات کرنے آیا ہوں. ہاں بولو بیٹا. دل پہ پتھر رکھا. کاش. وہ دراصل اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے کہے. ایکچولی میں اشوے سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کیا؟ وہ خوشی سے تقریباً چلائی ہی تھیں. انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. آئی ایم سوری لیکن میں آپ کے انکار کو اقرار میں بدلنا چاہتا ہوں. پلیز مامی. وہ ان کے چہرے کی خوشی نہیں دیکھ سکا تھا شاید. ٹھیک ہے بیٹا ہمیں منظور ہے. وہ تو تیار بیٹھی تھیں. جھٹ سے جواب دیا. سچ میں؟ مشکوک نظروں سے دیکھا. کہیں طنز وغیرہ نہ کر رہی ہوں؟ ہاں سچ میں. تم نے اپنی ماں سے پوچھا ہے؟ جی وہ تو راضی ہی ہیں. بس آپ ماموں کو منا لیں. ان کو کیا اعتراض ہوگا اگر تم لوگ راضی ہو تو. وہ دونوں بے خبری میں رشتہ جوڑنے کی پلاننگ کر چکے تھے. سفید رنگ کرنا ہے. اسام شیخ ایک کارپینٹر کی دکان پر کھڑا لکڑی کا باکس بنوا رہا تھا.
मुकम्मल सफ़ेद, बिना किसी दाग के हो। सख्ती से कहते वो पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसे एक और तोहफा भेजना था। साहब, कुछ वक्त लगेगा। ठीक है, मैं यहीं हूँ। और हाँ, कुछ याद आने पे उसे देखा। इसे लॉक करना है, ऐसे कि ये मुकम्मल बंद भी लगे और खुल भी सके। जी साहब, समझ गया। 2 घंटे लगे थे बॉक्स मुकम्मल तैयार होने में। साहब, अब आप इसे लॉक करें। लॉकर लगाते उसे बुलाया। वो जो मोबाइल में कुछ सिलेक्ट कर रहा था उठ के उसकी तरफ आया, जहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ रखी थीं और उनके दरमियान वो कारपेंटर बैठा था। असाम ने अपनी ऊपर वाली पॉकेट से कुछ निकाला और उस बॉक्स में रख दिया। यहाँ पे 2 लिखो, ऐसे कि बहुत बहुत गौर से देखने पे नजर आए। जी साहब, अभी लिख देता हूँ। कटर से एक कोने पे छोटा सा 2 लिखा, ऐसे कि किसी को भी नजर ना आता। फिर उस पे सफ़ेद रंग का प्रेशर की। फिर उसे लॉक करवाया। कितने पैसे हुए? 3,000 मेहनत का। ठीक है, ये रखो। उसने पूरे 5,000 का नोट उसकी बात मुकम्मल होने से पहले काउंटर पर रख दिया और बॉक्स उठा के निकल आया। अब उसे असली जगह पर भेजना रह गया था। आपको पता है आज क्या हुआ? डिनर के बाद हमीद साहब कमरे में आए तो आयशा बेगम भी पीछे पीछे दाखिल हुई। नहीं पता। बिस्तर पर बैठकर कंफर्टर सीधा किया। आज महाबीर आया और उसने कहा कि वो हमारी अशवे से शादी करना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, आप इनको मना कर दें। वो एक ही सांस में सब बता गई। और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं मना कर दूंगा उनको? मैं साख्ता उनको देखा। क्या मतलब? आप मना क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं अपनी जुबान से नहीं बदलूंगा। खौफ की लहर थी जो उनके दिलो दिमाग पे दौड़ गई थी। जो काम आसानी से हुआ था वो अब मुश्किल होता नजर आ रहा था। कोई जरूरत नहीं है पलवशा से बात करने की। मैंने आसाम साहब से कह दिया है कि जल्दी से ले जाएं हमारी बेटी को। ऐसे जवान कैसी बातें कर रहे हैं हमीद साहब? आप ही थे ना जो कह रहे थे कि छोटी सी है, अभी शादी नहीं करनी, ये वो। हाँ, कहा था, लेकिन अब नहीं कह रहा। और अश्वे की शादी बस आसाम से होगी। 4 लोगों के बीच बैठ के बात तय की थी, अब उससे मुकर जाऊंगा? ऐसा सोचना भी मत। हतमी बात करते उनको देखा। कौन से 4 लोग? जो 4 लोग बैठे थे ना, उन्हीं के हाँ करना है रिश्ता। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों में बात की है, जिन लोगों के लिए की है, उनसे ही होगा। बस मैंने कह दिया है तो कह दिया है। दोबारा इस टॉपिक पर बात नहीं होगी। कंफर्टर ओढ़ते उन्होंने रुख बदल लिया, जबकि आयशा हैरत से मुंह खोले देख रही थी। ऐसे कैसे नहीं होगा? अगले दिन सुबह ही सुबह बेल बजी। वो जो नाश्ता बनाने का इरादा करके उठी थी सीधा गेट की तरफ आई। आज फिर वही ड्राइवर था जो उस दिन गिफ्ट देके गया था। ये मैडम के लिए सर ने भेजा है। पैकेट आयशा बेगम को पकड़ाते वो बाअदब खड़ा था। नहीं, हमें नहीं चाहिए। उन्होंने लेने की बजाय साफ इनकार किया। पहले भी पत्थर का टुकड़ा ही निकला था अंदर से, और अब भी ऐसा ही कुछ होगा। वापस ले जाओ और अपने साहब से कहना ये रिश्ता खत्म करती हूँ मैं। रवानगी से कहते उन्होंने ड्राइवर को देखा, जिसकी आंखों में अजीब सी सुर्खी थी। शायद तोहफा ठुकराए जाने का गुस्सा, या अपने सर की यूं इज्जत अफजाई पर तैश आई हो। ऐसे क्या देख रहे हो? ले जाओ इसे और वापस शक्ल मत दिखाना। आयशा बेगम ने दरवाजा जोर से बंद करते कहा और अंदर चली गई। ड्राइवर ने वापस गाड़ी की तरफ आते असाम शेख को कॉल की। यार, उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया है। वो जो अभी मीटिंग के लिए निकल रहा था ठटका। क्या मतलब रिश्ता खत्म कर दिया है? तोहफा देने भेजा था कि? उन्होंने तोहफा भी वापस कर दिया है। और ठीक है, तुम वापस चले जाओ, मैं शाम में मिलता हूँ तुमसे। सपाट लहजे में कहते कॉल काट दी गई। कुछ ही देर बाद वो खुद हमीद साहब के घर मौजूद था। आयशा साहिबा, मैंने सुना है आपने इनकार कर दिया है। उसके लहजे में बला की तुरशी थी। हमीद साहब के चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी अपनी नंद के बेटे के साथ करना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से, हर हाल में। बात काट दी। हाँ, हर हाल में। और अगर वो रहे ही ना? बेटा, तुम इसकी बातों को छोड़ो। जो बात हमने एक बार तय कर दी है उससे पीछे नहीं हटेंगे। घबराहट उनके चेहरे से आया हो रही थी। आयशा को समझ नहीं आ रहा था ये हमीद साहब को हो क्या गया है एकदम से। अपनों को छोड़ के गैरों में दे रहे थे। मैं जानता हूँ आप परेशान होंगी अपनी बेटी को लेके। मायनी खेजी से मुस्कुराते उसने हमीद साहब को और फिर आयशा को देखा। लेकिन यकीन माने, आपकी बेटी को उस शख्स से कहीं ज्यादा खुश रखूंगा जिसके साथ आप उसे खुश देखना चाहती हैं। उसके साथ वो खुश रहे ना रहे, कम से कम मेरी आंखों के सामने तो रहेगी ना। तो आप हमारे साथ शिफ्ट हो जाएं। मेंशन में इतनी जगह तो है कि आप वहाँ आराम से रह सकेंगी। हर चीज़ का हल था। नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? वो सटपटा गई। हम सोच के फैसला करेंगे। एक बार अपनी बेटी से भी पूछ लीजिएगा। आखिर में हमीद साहब को देखा जो खामोशी से सर झुकाए बैठे थे। उनका गुनाह उनकी बेटी के गले में सारी जिंदगी के लिए ढोल की तरह बजने वाला था। अशु, बालकनी से इज्जत ने उसे आवाज दी। हाँ। अश्विन छत पर बैठी डाइजेस्ट पढ़ रही थी, साथ ठंडी हवा के मजे ले रही थी। हमारे घर नहीं आओगी? भाई भी आए हुए हैं। महाबीर? उसकी धड़कन मिस हुई। हाँ, भाई से भी मिल लेना। आ जाओ जल्दी से। नहीं, मामा डांटेंगी, उनको पता चल गया तो।
उस दिन भी तो आई थी ना यार, आ जाओ। इज्जत ने उसे घूरते जबरदस्ती बुलाया। दिल तो अश्वे का भी बहुत चाह रहा था, लेकिन मामा से डर भी लग रहा था। मामा से पूछ लूं? कुछ सोच के इज्जत को देखा। उफ, अच्छा जाओ पूछ लो। अगर इजाजत दे दी तो सीधे रास्ते आ जाना, वरना ये रास्ता हमेशा खुला रहेगा तुम्हारे लिए, मुंह बनाते कहा। ओके। अश्वे तेजी से नीचे आई। मामा किचन में थी। वो, मामा मैं इज्जत के पास चली जाऊं? प्लीज मामा। साथ ही जल्दी से मिन्नतें भी कर दी। हाँ चली जाओ, लेकिन जल्दी वापिस आ जाना। ठीक, जल्दी आ जाऊंगी। वापस बाहर निकली। जल्दी से दुपट्टा कपड़ों के साथ का किया, जो शेफोन का ना होने की वजह से नहीं कर पाती थी। अगले 10 मिनट में वो फुप्पो के घर मौजूद थी और फुप्पो उसे बस घूर रही थी। ये अब मेरे बेटे को अदाएं दिखाने आई है, दिल ही दिल में सोचा वो। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। उसे कुछ समझ नहीं आया तो जल्दी से कह दिया, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से भेजा है माँ ने? मामा ने नहीं भेजा, खुद आई हूँ। उम्मीद थी। बड़बड़ाते फूफो ने कशमकश का दाना मुंह में डाला। जाओ, ऊपर है वो। उसकी नजरों में हित्ता की थी अश्वे के लिए। नजरें चुराते अश्वे ने जीने अबूर किए। इज्जत नीचे आ रही थी। पहले भाई से मिलोगी या ऊपर? महावीर से बाद में। एक मिनट, भाई भी तो कहो। ठटक के उसे देखा। ओ हाँ, भाई से बाद में। सटपटाते वो तेजी से उसके पास से गुजर गई। इज्जत भी उसके पीछे ही ऊपर आ गई। यार मुझे तो हैरत हो रही है, इतने आराम से उन्होंने इनकार कर दिया। बिलाल, ड्राइवर ने मजे से उसे देखा। इतना आसान नहीं है जितना उन्होंने समझ रखा है। आसाम तल्खी से मुस्कुराया। मेरी दानियाल, मेरी दुनिया में जो एक बार शामिल हो गया उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। बिलाल भी असुरदा हुआ। वो उसका बचपन का साथी था। आज तक जो कुछ भी हुआ था वो सब उसने भी अपनी आंखों के सामने देखा था। हर इंसान का माजी होता है। ऐसे ही आसाम शेख का भी था, जो बहुत तलख था, इतना कि उसने एक जिंदा इंसान को मुर्दा बना के रख दिया था। हर कहानी में ऐसा ही तो होता है, हर दौर में ऐसा ही होता है। आपकी नफरत, आपकी तलखी और गुस्से के पीछे एक गहरा राज, जो हर कोई नहीं जान सकता। और फिर आसाम शेख का राज जानने का हक तो सिर्फ उसी को हो सकता था जिसे वो खुद ये हक देना चाहता हो। दिन तेजी से गुजर रहे थे। आसाम ने दोबारा कोई तोहफा नहीं भेजा था, क्योंकि अब उसे खुद जाना था उस लड़की को लेने, जिसे वो एक ऐसी जिंदगी तोहफे में देना चाहता था जो उसके बाप के दिल को बेचैन रखती। हमीद साहब ने आयशा को देखा, जो अफसुर्दा सी बैठी थी। उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो जाके अश्वे से पूछें। जिस अंदाज से हमीद साहब अपने फैसले पे डटे हुए थे, उस हिसाब से अश्वे की मर्जी क्या मायने रखती। आपको अपनी बेटी अजीज नहीं है? एक आखिरी कोशिश। मेरा दिमाग ना खाओ और जाके पूछो उससे। मेरी इज्जत का सवाल है। अगर उसने इनकार किया तो मेरी जिंदगी का वास्ता दे के उसे मना लेना। उनके लहजे की अजनबियत बढ़ती जा रही थी। आयशा खामोश हो गई। उन्हें अब खुद सब हैंडल करना था। वो नहीं जानती थी कि आखिर वजह क्या है जो हमीद इतनी जल्दी बदल गए हैं। कल तक तो महावीर के लिए खुद साथ गए थे। यकीनन कोई बड़ी वजह थी, लेकिन उन्हें हैंडल करना था खुद को, अपनी औलाद को भी और अपनी इज्जत को भी। मैं मर जाऊंगी। मर जाओ, कम से कम हमारी इज्जत तो सलामत रहेगी, सफाकियत से कहा गया। मामा, आपको बेटी से ज्यादा इज्जत की परवाह है? उसकी आंखों में हैरत आ आई। हाँ है, तुम्हारे बाप ने ये बड़ी मुश्किल से कमाई है। तुम्हारी वजह से उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। और खबरदार खबरदार, अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो। थोड़ी को तो बोझ तो उसे परे झटका। वो एकदम खामोश हो गई। कभी बाप की शक्ल देखी है? सारा दिन बाहर रहता है तुम लोगों का पेट भरने के लिए, और तुम क्या चाहती हो? उसको बदनाम करना? वो बाहर निकल ही ना सके। तुम चाहती हो वो मर जाए? नहीं। सर झुकाए खड़ी उस लड़की की टांगें कांप रही थीं। ये उसने क्या किया था? गलती उसकी थी। बल बल बहती आंखें खौफ से सुर्ख थीं। अब अगर तुमने दोबारा महावीर का नाम भी लिया ना तो जान ले लूंगी। अश्वे की सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं। मुझे मर जाना चाहिए। तुम्हारी शादी उसी से होगी जिसे हम चाहेंगे। उसे घूरते हुए वापस मुड़ी थी। शायद कमरे की तरफ कोई आ रहा था। अल्लाह करे वो मुझे रोज मारे। दिल की गहराइयों से खुद को बद्दुआ दी। अपनी बकवास बंद करो। आयशा बेगम ने दरवाजा खोलने से पहले उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। आपको भी तो पता चले तकलीफ क्या होती है। नहीं होना मुझे कुर्बान मामा। अब क्यों नहीं समझ रही हैं? एक लफ्ज भी और बोला ना, जुबान खींच लूंगी। बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा। चाहे वो तुम्हें रोज मारे या मार के फेंक दे, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। ठीक है। चंद लम्हे उसने आंखें बंद की थी, फिर आंसू साफ करते जैसे खुद को बहादुर किया। उसका दिल था कि फटा जा रहा था। वो उन्हें कैसे बताती? मर तो वो वैसे ही जाएगी, क्यों ना ऐसे ही सही। बेड पे पेपर्स बिखरे पड़े थे, साथ लैपटॉप और मोबाइल भी रखा हुआ था। वो खुद बेड क्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे लेटी थी। पलकों की बाढ़ हल्की हल्की भिगते चमक रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी उसे उस शख्स से आखिर मोहब्बत क्यों हो गई थी जो उसके नसीब में नहीं लिखा था। क्यों अपने ही उसके लिए दीवार बन रहे थे। उप्पो और मामा दोनों उसके दिल के कातिल थे। वो कैसे सब बदले? अल्लाह जी प्लीज मुझे वो शख्स दे दे। तू रहीम है ना? तू तो अपने बंदों के लिए मोजज़ात करता है, फिर मेरे लिए भी कर दे। दिल को कुरला रहा था। किसी करवट चैन नहीं था। कोई उसका साथ देने वाला नहीं था।
عزت اس کی دوست تھی، لیکن وہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ماں سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، ماں تو دوست ہوتی ہے، لیکن اسے خوف آ رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی تھی پورے گھر میں۔ اشوے خاموش ہو گئی تھی، ریز بھی مصروف تھا۔ شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی، اسے بابا سے بات کرنی تھی۔ میں نے جب کہہ دیا ہے کہ مجھے اشوے سے ہی شادی کرنی ہے، تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے مورے؟ مہابیر الگ الجھ رہا تھا۔ مسئلہ مجھے نہیں ہے، مسئلہ ان لوگوں کا ہے بیٹے، اور ایک بہت اہم بات۔ وہ خاموش ہوئی۔ اب اور کیا اہم ہے؟ آپ کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ میری وجہ سے نہیں ہو رہا، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو وہ تم سے نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے ماں باپ اسی لیے اس غیر سے بیاہ رہے ہیں کہ اس کا چکر تھا۔ چپ کر جائیں، وہ ایسی نہیں ہے۔ مجھے بھی لگتا تھا، لیکن وہ ایسی ہی ہے۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ جا کے خود پوچھ لو، اور اگر میری بات سچ نکلی تو تمہیں میری مرضی سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں یہ گھر چھوڑ دوں گا، لیکن شادی نہیں کروں گا تو بس اشوے سے، اٹل لہجے میں کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ عجیب بد دماغ اولاد پائی ہے، دونوں بہن بھائی اس لڑکی کے لیے ہی مرے جا رہے ہیں۔ اچھا ہے بھائی صاحب نے انکار کر دیا ہے۔ وہ تو پرسکون تھیں، کیونکہ اشوے کا پتا کٹنے والا تھا۔ بابا میں اندر آ جاؤں؟ شام کے 4 بج رہے تھے۔ چائے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے اشوے نے اجازت مانگی۔ وہ جو بیڈ پہ نیم دراز ریموٹ ہاتھ میں پکڑے نیوز سن رہے تھے اسے دیکھا اور سر ہلایا۔ یہ لیں چائے، کپ اٹھا کے انہیں دیا، ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ شکریہ بیٹا۔ وہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پاس ہی بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، بس نیوز سن رہا ہوں، سرسری سا جواب دیا۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ ہتھیلیاں مسلتے اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ حمید صاحب کا دل دھڑکا کسی انہونی کے خیال سے۔ کہو بابا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ ان کے لہجے میں ترشی سمٹی تھی۔ کیونکہ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ ایک یہی بہانہ تھا۔ پہلے تو بہت پڑھتی ہو نا، بامشکل پاس ہوتی ہو، اور اگر پڑھنے کا دل ہے بھی تو آسان پڑھا لے گا، روکے گا نہیں۔ لیکن بابا، کچھ نہیں سننا اور مجھے، میری طبیعت خراب رہتی ہے، جانے کب مر جاؤں۔ بابا بے ساختہ ہونٹ ہلے۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، جانے کب یہ سانسیں اکھڑ جائیں۔ میرے بعد تمہارا کون ہوگا؟ عریض کی شادی ہوگی، کیا گارنٹی ہے؟ بھابھی تمہارے ساتھ اچھی ہوں، تمہاری ماں بوڑھی ہو رہی ہے، ہم کب تک؟ بابا ابھی میں نے FA کیا ہے، ابھی 20 کی بھی نہیں ہوئی، آپ کو یہ ٹینشن کیوں ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے سمجھاتی۔ شادی ہو جانے میں کیا حرج ہے؟ تقریباً لڑکیوں کی شادی اسی عمر میں ہوتی ہے۔ مجھے آسام سے نہیں کرنی۔ زبان پھسلی۔ کیا مطلب؟ حمید نے آنکھیں اچکا کے اسے دیکھا۔ میں خاندان سے باہر؟ عجیب ہے بیٹا، مہابیر سے کرنا چاہتی ہو؟ کڑواہٹ سے بھرپور الفاظ۔ نہیں، اس کا دل بند ہوا تھا۔ مجھے مہابیر؟ دیکھو بیٹا، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ تھوڑے نرم پڑے۔ جی۔ اشوے کے جسم سے جان الگ ہو رہی تھی، وہاں سے اٹھنا محال لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہہ دے، ایک بار کہہ دے، اور پھر اس نے کہہ دیا۔ بابا، دل کے اندر سے آواز نکلی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سفید پڑتا رنگ انہیں شرمندہ کر رہا تھا۔ آپ میری شادی مہابیر سے کر دیں، میں ان سے محبت۔ حمید صاحب کے ہاتھ میں پکڑی چائے کب سے چھلکی۔ وہ کس راہ کی راہی بن گئی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ بامشکل انہوں نے اسے وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ وہ پاتال میں گرتے جا رہے تھے۔ آج سے 13 سال پہلے کا گناہ آج ان کی بیٹی کے سر پڑنے والا تھا۔ وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اشوے حمید نہیں بلکہ اشوے آسام تھی۔ آج سے 13 سال پہلے وہ ان کی بیٹی نہیں رہی تھی۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو کسی کو معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کی شریک حیات بھی اس سے بے خبر تھیں۔ وہ نہیں جانتے تھے آسام شیخ دوبارہ ان کی زندگی میں آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کو کسی اور سے محبت ہوگی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ وہ تو اس خوش فہمی میں تھے کہ آسام سب بھول گیا ہوگا۔ ان سالوں میں آخری بار وہی ملا تھا جب اس کا نکاح اشوے سے ہوا تھا۔ اشوے محض 5.5 سال کی تھی اور وہ 18 سال کا تھا۔ انہیں لگا وہ اپنی زندگی گزار چکا ہوگا۔ اس کا نکاح اب کوئی مقصد نہیں تھا۔ شوہر گمشدہ ہو اور اس کے ملنے کی کوئی امید نہ ہو تو اسے مردہ قرار دے کے 130 دن کی عدت کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو زندہ تھا۔ کمرے میں آ کے وہ بے تحاشا روئی تھی، آنسو جیسے آنکھوں سے چپک گئے تھے۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر بعد امی نے آ جانا تھا اسے اٹھانے، اور اس کا بالکل دل نہیں تھا، ہمت ہی نہیں تھی۔ دل کٹ کٹ کے رس رہا تھا، ایسے جیسے کوئی آہستہ آہستہ مٹھی میں بھینچ رہا ہے اور وہ آنکھوں کی جانب سے رس رہا ہے۔ اللہ جی، میں اپنی دعا سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، لیکن تیری رضا میں راضی ہو جاؤں گی۔ جب آنکھیں خشک ہو گئیں تو دل کو بہلایا۔ کتنی دیر وہیں بے سود پڑے پڑے گزر گئی۔ آج تو ماما بھی نہیں اٹھانے آئی تھی۔ ہیلو بھائی، عزت جو ابھی اکیڈمی سے آئی تھی سامنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے مہابیر کو دیکھا۔ ہائے، اس نے بھی بے دلی سے جواب دیا۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ چیزیں ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے پاس آئی۔
कुछ नहीं, मेरा एक काम करोगी? जी कहें। अश्वे से पूछ दो वो मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं। पुरसोच निगाहों से उसे देखते कहा। खैरियत है सब, आप क्यों पूछना चाह रहे हैं? खैरियत है, बस तुम्हें जितना कहा है उतना करो। फिर शाम को वो अश्वे के पास गई थी। वापिस आते रात के 9 हो गए थे और भाई को उसने ये न्यूज़ देनी थी। वो एक बार फिर उनके सामने बैठी थी। अब की बार उसका चेहरा उतरा हुआ था और महाबीर बेचैन था। क्या कहा? पूरा जिस्म कान बना था। वो आपको खुश्क होते गले को तर करते इज्जत ने भाई को देखा, जो जानने के लिए अपनी हालत को फरामोश कर रहा था। वो ये भूल रहा था कि उसकी पर्सनैलिटी को ये सब सूट नहीं करता था कि वो किसी लड़की के लिए खुद को भूल जाए। उसने कहा है कि वो रुकी। वो भाई के चेहरे पे आते जाते रंगों को देख के परेशानी से बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन उसे ये कदम उठाना था। क्या? बोलो भी। महावीर का दिल सीने में तेजी से धड़क रहा था। यही कि वो आपको भाई समझती है। नजरें चुराते बोल दिया। क्या? भूल जा। जी भाई, वो आपको वैसे ही भाई समझती है जैसे मैं। उसने तो मुझे बहुत बातें भी सुनाई हैं और यहाँ तक कह दिया कि महावीर भाई मेरी नजरों से गिर गए हैं। इज्जत ने वो सब कह दिया जो अश्वे ने उसे कहा था। महावीर ने बामुश्किल खुद को काबू किया। एक लम्हे के लिए तो उसे लगा कि उसकी रूह परवास कर गई है, वो किसी और जगह है, जैसे सब कुछ बदल गया हो, उसकी दुनिया ने उल्टा चक्कर लिया हो। कितनी ही देर इज्जत उसे तसल्ली देती रही, फिर उठ के चली गई। टूटे हुए दिलों की तसल्ली सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही है, और महावीर तो पहले भी अल्लाह के करीब था। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत अच्छी जगह, ऐसी जगह जहाँ से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो 5 साला बच्चे का हाथ पकड़े मेंशन के उस इलाके में आया था जिस तरफ आने की किसी को इजाजत नहीं थी, हत्ता के मुलाजमीन को भी नहीं। लेकिन बाबा, यहाँ तो कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा है। अपने सामने वो एक बहुत बड़ा सा कमरा देख रहा था जिसको चारों तरफ से ऐसे बंद किया गया था कि कहीं कोई रोशनदान, कोई खिड़की, कोई दर्ज नहीं थी कि अंदर सूरज की एक किरण भी जा सके। बस एक दरवाज़ा था बड़ा सा, जो एक दीवार की चौड़ाई जितना मजबूत मेटल से बना हुआ था, जहाँ बेशुमार ऐसे अनदेखे लोग थे जो सिर्फ वहाँ रहने वाला ही जान सकता था, या फिर इस दरवाजे को बनाने वाला। बाबा, क्या हम इसके अंदर जाएंगे? बच्चे ने कुछ इश्तियाक से गर्दन उठा के ऊपर देखा। हाँ बिल्कुल। गर्दन को हल्का सा खम देते उसने बच्चे को देखा, फिर आगे होके अपनी हथेली दरवाजे पे लगाई थी। चंद लम्हों में ही दरवाजा दीवार के अंदर गायब हुआ था। सामने मौजूद मंजर देख के वो बच्चा एकदम तवाना मर्द के पीछे छुपा था। बाबा, चले यहाँ से। उसका कोट अपनी नन्ही मुट्ठियों में भेजे सहम सा गया। नहीं, हरगिज नहीं। रुक मोड़ते बच्चे को देखा गया। तुम जान लो, यही तुम्हारी असलियत है। तुमने वैसा ही बनना है जैसा मैं हूँ, और ऐसा बनने के लिए तुम्हें ये सब सिर्फ देखना ही नहीं, करना भी होगा मेरे प्यारे बेटे। मैं तुम्हारा रोल मॉडल हूँ ना? फिर जरा झुककर उसकी थोड़ी ऊपर की। तो तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सब करना होगा। उसके लहजे में दबा रोब, जैसे बच्चे को उसका बचपन छीन जाने का खौफ दिला रहा था। लेकिन बाबा, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे डर। तुम कर सकते हो मेरे बच्चे। प्यार से उसके घुंघराले बालों में उंगलियां फेरी। तुम्हें ये सब करना है। लफ्जों पे जोर देते वो बहुत कुछ बाबर करवा गया था। लेकिन बाबा, एक आंसू फिसल के गुलाबी गाल पे फिसला। मर्द रोते नहीं हैं। एकदम से उसकी आंखें सुर्ख हुई थी। बच्चे ने फौरन अपनी आस्तीन से गाल रगड़े। गुड बॉय। आंखों में हैवानियत लिए वो सामने मंजर को देख रहा था, जहाँ बेतहाशा औजार रखे थे और एक तरफ भूरे रंग का बड़ा सा कुत्ता बंधा था। वो चलता हुआ उसके करीब आया। ये हमारा दोस्त है। नीचे बैठते उसकी पीठ पे हाथ फेरा। आबान दूर खड़ा खौफजदा सा देख रहा था, क्योंकि कुत्ते के दांत बड़े बड़े से उसे डरा रहे थे। बाबा, चलें। वो तेजी से वापसी के लिए मुड़ा। रुको। आसाम खड़ा हुआ। यहाँ आओ। फिर अपने पास बुलाया। वो डरते डरते उसके पीछे से होके करीब हुआ। यहाँ हाथ रखो। उसका लहजा सपाट था। कुत्ते की पीठ को सहलाते उसने आबान को पकड़ के आगे किया। इससे पहले कि वो करीब होता, खौफ से उसकी पैंट भीगना शुरू हो चुकी थी। आसाम की नज़र जमीन पे पड़ी। वो एकदम से खड़ा हुआ और अगले ही लम्हे आबान को झुक के उठाया। बहादुर बच्चे डरते नहीं हैं। गले से लगाते उसका खौफ कम करना चाहा। वो इतना डर गया था कि क्या वो इसे अपनी तरह बना के अच्छा कर रहा था? क्या उसका भी सुकून से, खुशियों से, रोशनियों से ताल्लुक खत्म होने वाला था? ये तो अब वक्त ही बताता। हर तरफ शहनाइयाँ बज रही थीं। अश्वे को तैयार किया जा रहा था किसी और के लिए, जिसे वो जानती तक न थी। बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? मामा अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकती क्या? दिल मचल मचल जाता। खुद को बेहिस किए वो मेकअप करवा रही थी। शादी भी कहाँ हो रही, असम मेंशन में। वो इतनी अर्जा थी कि अपने माँ बाप के घर से रुखसत भी ना हो सकी। उसके प्यारे बाबा ने कुछ नहीं कहा। वो इतने खामोश थे, डर लगता था उनकी खामोशी से। क्या वो उससे मोहब्बत नहीं करते थे? उसे याद था जब वो छोटी थी तो एक बार बाबा के पेट पे सवार थी।
बाबा ने बस बनियान पहनी थी जिसके अंदर से उनके सीने के बाल नजर आ रहे थे। वो अपने छोटे छोटे हाथों से वो बाल पकड़ के कहती, अनिया है। तोतली जुबान से वो धनिये को अनिया कहती थी और बाबा उसके हाथ चूम लेते। वो हर वक्त उनके गालों पे प्यार करते रहते, रीस से कहते कि ये मेरा सेब है जो हर वक्त सुर्ख रहता है। आप उदास क्यों हैं? मेकअप वाली ने उसे सोचों से निकाला। क्या ये आपकी पसंद से रिश्ता नहीं हो रहा? उसे तो उसकी उदासी की यही वजह समझ आई। हाँ, मैं आसाम से शादी नहीं करना चाहती, वो बगैर किसी खौफ के बोली। आप अपने घर वालों से कहें। अब वो हाथ रोके उसे देख रही थी। वो मेकअप मुकम्मल कर चुकी थी। जरूरी नहीं है, जिससे मोहब्बत हो शादी भी उसी से हो। दुल्हन बनी आईने के सामने बैठे उसने सर झटका। लेकिन आसाम सर तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मुस्कुराते हुए पार्लर वाली ने उसे आखिरी टच दिया। हाँ, गहरा सांस लेते उसने आईने में नजर आता इस औरत का अक्स देखा जो 35-36 के लगभग थी। ऐसा क्यों होता है कि लव मैरिज सिर्फ मर्द की ही होती है, औरत की क्यों नहीं? उसने जाने क्या सोच के ये सवाल उस अनजान से पूछा। नहीं, औरत की भी होती है, मेरी हुई है। साथ ही उसने फखरिया कहा। क्या वो भी तुमसे करता है? बाजू में कंगन खनखनाते सवाल पूछा गया। हाँ, बहुत ज्यादा। बस फिर ये तुम्हारी नहीं उसकी लव मैरिज थी। तल्खी से मुस्कुराते एक बार फिर सर झटका। लेकिन मेरी भी तो थी। वो हैरान हुई उसके रवैये से। नहीं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती लेकिन वो तुमसे ना करता, फिर भी तुम्हारी उससे शादी हो जाती तो फिर तुम्हारी लव मैरिज होती। लेकिन हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि अगर मर्द मोहब्बत में मुब्तला है तो वो औरत से ज़बरदस्ती भी शादी कर लेता है। लेकिन अगर औरत है तो फिर अगर मर्द ने इनकार कर दिया तो फिर कभी उससे इस औरत की शादी हो ही नहीं सकती। उसके अंदर कहीं बहुत गहराई में जैसे दर्द धड़कता था। पार्लर वाली ने पलकें झपका के उस लड़की को देखा जो 19 से 20 साल की थी। ये बातें तो उसके जहन में भी नहीं थीं। वाकई ऐसा तो है। हमेशा औरत को ही नाम क्यों दिया जाता है? तुमने सुना है ना, बदकिरदार औरत, बेपर्दा औरत, जाहिल औरत, अच्छी औरत, बुरी औरत। ये बेमाने सिर्फ औरत के लिए ही क्यों है? क्या औरत के पास दिल नहीं है? क्या औरत मोहब्बत नहीं कर सकती? अगर कर सकती है तो इसे मिलती क्यों नहीं है? अपनी अंगूठी को घुमाते वो गोद में रखे हाथों को देख रही थी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे मजबूरन करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे वालिदैन की इज्जत का सवाल है। ये इज्जत का बोझ औरत के सर पर ही क्यों धरा जाता है? औरत बोझ क्यों है? बेबसी से आंसू आंख की पलकों पे अटका था। क्योंकि औरत की बर्दाश्त, हिम्मत और हौसले को देखकर ही उसे इज्जत सौंपी गई है। वरना कोई मर्द इस काबिल कहाँ होता है कि वो इज्जत का बोझ उठा सके? उदासी से कहते पार्लर वाली ने दुपट्टा उसके सर पे रखा। अगर आप उनसे शादी नहीं करना चाहती तो इनकार कर दें। अब वो उसका दुपट्टा सेट कर रही थी। नहीं, मुझे शादी करनी है, वो तेजी से बोली। बेटियों के दिल तो इतने मजबूत होते हैं कि वो अपनी मोहब्बत को इसमें दफन कर लेती हैं। वो वो भी कर सकती थी और उसने यही किया। आसाम ने एक फातिहाना मुस्कुराहट छुपाई। वो जो देखने आया था कि यहाँ सारी तैयारी मुकम्मल है, उसके कमरे से आती आवाज़ पे रुक गया। उसे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा था। बस हमीद साहब को इतना कहा था कि उनकी बेटी की कीमत सालों पहले लग चुकी है। अब अगर वो किसी और के हिस्से में गई तो इसकी कीमत बाजारों में लगेगी और अब वो उसके दस्तरस में आने वाली थी। फिर एक दियो की जान उसके हाथ में होती, चाहे जैसे उसे तोड़ता, मरोड़ता या बेआसरा छोड़ देता। क्या आपको आसाम शेख वल्द रियाज शेख के साथ सिक्का राजुल वक्त 50,000 हक महर के एवज ये निकाह कबूल है? जी। बहुत मुश्किल से उसकी आवाज़ निकली। सामने फूफो खड़ी उसे देख रही थीं। उसके कबूल है कहने पे अटकी हुई सांस बहाल की। यही फिक्रा 3 बार दोहराया गया और तीनों बार कबूल करते उसने बाबा की इज्जत बचाई थी। निकाह ख्वाब आसाम की तरफ मुतवज्जा था। उसने भी कबूल करते निकाह की शराइत को मुकम्मल कर दिया। मुबारकबाद का शोर उठा तो कुछ लोग गले मिलने लगे। आसाम ने तकल्लुफन भी हमीद साहब को गले नहीं लगाया था। ये बात और किसी ने महसूस की हो या ना हो, अश्विन ने जरूर की थी। घूंघट से भी उसे बाबा के चेहरे पे फैलता सुकून नजर आ रहा था। पास बैठा शख्स क्या चीज था आखिर? कौन था जो एकदम आया और उसकी दुनिया ही बदल गई? उसके दिल में महावीर था, जबकि जिंदगी में आसाम वो ये दोगली जिंदगी कैसे जी पाती? सोच सोच के ही दिल बैठ रहा था। तकरीबन 3 घंटे वो लोग वहां स्टेज पर बैठे रहे। फिर एक लड़की उसे कमरे में छोड़ गई। जाने वो कौन थी? वो तो किसी और को भी नहीं जानती थी, या शायद आसाम की बहन थी। जब वो लोग रिश्ता लेके आए थे तब भी वो साथ थी। उसे याद आया उनके साथ तो एक छोटा बच्चा भी था। वो उसे कहीं नजर नहीं आया। खैर उसे क्या, कमरे को घूरते सर झटका। दिल बिल्कुल खामोश था। आने वाला पता नहीं कब आता और वो कुछ ही देर उसका इंतजार कर पाई, फिर चेंज करके सो गई। वो पिछले 6 घंटे से मुसलसल जीटी रोड पे वन व्हीलिंग कर रहा था। आसपास देखने वाले लोग उसे कुछ देर ठहर के देखते फिर आगे गुजर जाते। वो हर चीज से बेपरवाह था सिवाय एक के, अश्वे आज किसी और के नाम हो गई थी। काश वो पहले स्टैंड ले लेता।
काश वो अपनी माँ को मना सकता। उसका दिल चाह रहा था वो मर जाए। उसी इरादे से वो एक ट्रैफिक से भरपूर सड़क पे बाइक को कई झटके देते, कभी सामने वाले टायर पर तो कभी पीछे वाले टायर पर चलाते। हर चीज से फरामोश हो चुका था। वो अश्वे को खो चुका था। तो अब ये जिंदगी किस काम की, ये सांसें क्यों चलें जब अश्वे इनको महसूस ना कर पाती। वो छोटी सी लड़की उसके दिलो दिमाग पे इतनी हावी हो कि वो ये भी भूल गया था कि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। उन्हें भी उससे मोहब्बत है, उसकी जरूरत है। लेकिन किस्मत शायद उससे रूठ चुकी थी जो इतनी देर खतरनाक स्टंट करने के बावजूद उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था और वो जिंदा था। वो बेहिस होना चाहता था, लेकिन जाने कितने अरसे से उसे लगता अश्वे को भूलने में पता नहीं भूल पाता भी या नहीं। बाबा, हु इज शी? आसाम इस वक्त तीसरी मंजिल पर बने आबान के रूम में था। आबान, जिसे शादी में शिरकत की इजाजत नहीं थी, ऊपर से वो छुप छुप के देखता रहा था। शी इज योर स्टेप मॉम। आसाम ने उसे घूरा क्योंकि वो खिड़की के पास खड़ा उदासी से सब मान पड़ता देख रहा था। स्टेप मॉम विल बी गुड और बैड? एक बार फिर पूछा। वो जैसी भी हों, आप उनके करीब नहीं जाएंगे। उसे विंडो से उतारते बेड पे बिठाया। और अगर आप मुझे उनके आसपास भी नजर आए तो पनिश करूंगा, सख्त अंदाज से कहते एसी ऑन किया। वो 5 साल का था और अकेला रूम में सोता था। उसे डरने की इजाजत नहीं थी, उसे रोने की भी इजाजत नहीं थी। वो अकेला था, उसके साथ किसी को होने की भी इजाजत नहीं थी। बस एक मेड जो 24 घंटे के लिए बस आबान के लिए थी, वही उसकी देखभाल करती। ओके, लेकिन उनका नाम क्या है? इश्तियाक से उसके चेहरे को देखते पूछा। अश्वे। अश्वे आसाम। वो हल्का सा मुस्कुराया। पुरस्कार मुस्कुराहट, जाने उसके साथ क्या होने वाला था। वो अबान को लटाते वहीं उसके साथ टिक गया। आज से अश्वे की सजा शुरू थी, लेकिन दूसरी तरफ अश्वे थकावट की वजह से सो चुकी थी। अगले दिन उनका रिसेप्शन था, लेकिन ये रिसेप्शन बहुत खतरनाक साबित हुआ था अश्वे के लिए। सुबह 7 बजे आसाम कमरे में आया तो अश्वे मजे से सो रही थी। वो जो समझ रहा था वो भारी कपड़े जेवरात से लदी उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन वो तो ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी। आराम आराम से चलता वो बेड के करीब आया, फिर जरा सा झुकते उसके चेहरे के नक्श देखे। तीखे से तलवार जैसे उठी कमान जैसी आईब्रो, बंद मोटी मोटी आंखें, लंबी स्याह पलकें नरमी से एक दूसरे में बेबस थीं। पतली खड़ी नाक और दरमियाने गुलाबी होंठ। रंग सांवला था, लेकिन उसे एक अजीब मदहोश कर देने वाला लगा। इससे पहले कि दिल उसे छूने की तमन्ना करता, वो सीधा हुआ, फिर चलता अलमारी तक गया और वहां से कुछ निकाला। ये उसका तोहफा था रोनुमाई का, क्योंकि वो चेहरा तो गौर से देख चुका था, अब गिफ्ट तो बनता था। एक बार फिर वो उसके करीब आया और झुका। एक छोटा सा जीपीएस था जो उसकी गर्दन के पीछे इतनी जोर से दबाया कि वो स्किन के अंदर चला गया। तकलीफ की शिद्दत से अश्वे किस्मसाई, फिर आंखें खोली तो सामने फानूस लटक रहा था। दोबारा आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग अभी तक नींद में था। कुछ लम्हे लगे थे सब कुछ दोबारा याद आने में। महाबीर, उसके होंठ हल्के से फड़फड़ाए। आसाम जो पास खड़ा उसे बहुत गौर से देख रहा था, उसके होंठों की जुम्बिश पे मुठियां भेजी। बहुत सारा गुस्सा पेशानी पे नमूदार हुआ। नहीं मेरी जान। फिर एक सफाक से मुस्कुराहट होंठों पे लाते उसे सर के पीछे से पकड़ा। ये तुम्हारे एक्स का नहीं, तुम्हारे शोहर का कमरा है। बालों को हल्का सा झटका दिया। छोड़ो। अश्वे कराह के रह गई। इज्जत से कहो छोड़ें। बाल सख्ती से खींचे जा रहे थे। छोड़ें। आंखों में नमी से जमा होने लगी। जरा प्यार से मेरा नाम लेके। वो बजिद था। छोड़ें आसाम, दर्द हो रहा है। उसका चेहरा पूरा ऊपर उठ चुका था। मिन्नत से कहो। आसाम का चेहरा उसके चेहरे से टच हुआ। प्लीज छोड़ें। दर्द से रंग सफेद पड़ रहा था। शादी मुबारक हो। मुस्कुराते आसाम ने छोड़ दिया। ये तुम्हारा रोनमाई का गिफ्ट। आंख दबाते वो सीधा हो गया। फिर उठ के वॉशरूम जाते हल्की सी पुरस्कार मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। अश्वे यही नहीं समझ पा रही थी अभी अभी उसके साथ हुआ क्या है। सर के पीछे हाथ रखते आंसू काल भिगो रहे थे। ये उनकी पहली सुबह थी, नई जिंदगी के नए अजाब। महाबीर ने वो सारी रात घर से बाहर गुजारी थी। मोरे और खान बाबा अलग परेशान थे और इज्जत को अलग टेंशन थी। मोरे की फिक्र सिर्फ बेटे के लिए थी। खान बाबा को उसकी हालत का नहीं पता था, बस उन्हें गुस्सा था कि बता के नहीं गया, जबकि इज्जत जानती थी कि भाई बहुत डिस्टर्ब होगा। ये सब कुछ उसका किया धरा था। बेटा, भाई का कोई मैसेज आया? इज्जत परेशानी से बाहर लॉन में टहल रही थी जब खान बाबा वहां आए। नहीं। मोबाइल एक नज़र देखते कहा, पता नहीं भाई कहाँ गए हैं। वो वापिस अपने काम पर चला गया होगा। पता तो है उसके कामों का, कब अचानक आ जाएं। मोरे जो अंदर से चाय लिए आ रही थी कहा। सुबह के 10 बज रहे थे। अभी तक महाबीर का कोई अता पता ना था, जाने कहाँ गया था। शाम को अश्वे के पास भी जाना है, देखें तो सही बच्ची वहाँ खुश है या नहीं। पता नहीं क्यों परायों में दे दी। पलवशा बेगम कुर्सी पे बैठ चुकी थी। अपनों से तो पराये अच्छे। खान बाबा बड़बड़ाए। क्या कहा? पलवशा ने घूरा। कुछ नहीं मामा।
آپ کی تو ٹینشن ختم ہے نا، عزت نے تلخی سے کہا۔ اسے بھی مورے کا یوں کرنا اور اب ایسے کہنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ کتنی مطلبی عورت تھی۔ ہاں ہاں شکر الحمدللہ، میری ٹینشن ختم، اس بلا سے جان چھوٹی۔ بس کر دیں، وہ کیا کہتی تھی آپ کو یا کیا نقصان کرتی؟ میرا بیٹا چھین لیتی، اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہوتا۔ وہ تل ملا ہی تو گئی تھی بیٹی کے جواب پہ، وہ تو اب بھی آپ کا نہیں رہا۔ اب کبھی وہ آپ سے ویسی محبت سے بات نہیں کر سکیں گے جیسے پہلے کرتے تھے۔ بھائی کی فکر کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، 2 دن کی محبت ہے، بھول جائے گا۔ پلوشا نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ کاش ایسا ہو جائے، لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اچھا بس بس، زیادہ ٹر نہ کرو، مجھے تمہارے دل میں اس لڑکی کے لیے جو محبت جاگ رہی ہے وہ ذرا نہیں پسند۔ عزت اپنا کپ اٹھا کے وہاں سے چلی گئی۔ مورے کو کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ مت بھولو کہ تم بھی ایک جوان بیٹی کی ماں ہو، کیا پتا کل کو ہمیں ان کے قدموں میں گرنا نہ پڑ جائے۔ توبہ توبہ، کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں۔ میری بیٹی ان کی بیٹی جیسی بے حیا نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ایسی نوبت آئے گی کہ میں ان کے قدموں میں گروں، جھرجھری لیتے کہا۔ اللہ ہی تمہیں ہدایت دے پلوشا۔ خان صاحب خاموش ہو گئے۔ پلوشا سے بات کرنا سمجھو دیوار سے سر مارنے والی بات تھی۔ بس مہابیر شام سے پہلے گھر آ جاتا، کل بھی وہ نہیں تھا اور کتنے لوگوں نے اس کا پوچھا تھا۔ دوپہر کا کھانا اسے کمرے میں ہی دیا گیا تھا۔ اسام خود پتہ نہیں کہاں تھا، اس نے بس 2 ہی نوالے لیے تھے، بھوک تو ویسے ہی مری ہوئی تھی۔ اسام کا رویہ دیکھ کے اسے یہاں سے بھی کسی اچھے کی امید نہیں رہی تھی۔ اب زندگی پتہ نہیں کن راہوں پہ چل نکلی تھی۔ ان سب باتوں سے اوپر اس کے بابا کی عزت محفوظ تھی اب، اور مہابیر کو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ہی غلطی تھی ساری جو اس نے مہابیر کے لیے ایسا سوچ لیا تھا، حالانکہ وہ اسے بہن سمجھتا تھا۔ بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جب کل رات والی لڑکی دستک دے کے اندر آئی۔ السلام علیکم مسز آسام شیخ۔ شرارتی سی مسکراہٹ سے نوازتے اس کے قریب آئی، پھر گال سے ہونٹ مس کیے اشوے سمٹ سی گئی۔ کیوں، اچھا نہیں لگا؟ دانیہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ شرمندہ سی ہوئی۔ ہاں، یہاں بھائی نے دی ہوگی، اور تم؟ نہیں، وہ تیزی سے بولی، چہرہ حیا سے سرخ ہوا۔ اچھا، رونمائی کا گفٹ کیا ملا؟ اس کے خالی بازو اور گردن دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بے ساختہ اشوے کا ہاتھ بالوں تک گیا تھا۔ کیا ملا؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں، شاید اسے یاد نہیں رہا۔ اسے آسام کا ذکر کرتے الجھن ہو رہی تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے تو کان میں کھینچوں گی۔ اشوے کا ہاتھ پکڑتے چوما۔ اس چھوٹی سی لڑکی پہ اسے بہت ترس آیا۔ میرا بھائی تھوڑا سخت مزاج ہے، کسی سے نہیں بنتی اس کی، لیکن وہ دل کا اچھا ہے، وہ اسے دھیرے دھیرے سمجھانے لگی۔ اشوے خاموشی سے سنتی رہی۔ اب وہ کیا کہتی کہ کتنے اچھے دل کا مالک تھا ان کا بھائی، آتے ہی اپنا سخت مزاج دکھا دیا تھا اسے۔ اچھا چلو، تم بھی کہو گی بور کرنے آ گئی ہوں۔ کافی دیر بولتے رہنے کے بعد انہیں خیال آ ہی گیا، تم آرام کرنا چاہو تو کر لو، ورنہ گھر کال کر لو۔ آنٹی کی 2-3 بار کال آ چکی ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے اس کا موبائل ڈھونڈنا چاہا۔ میرا موبائل؟ اشوے کو بھی اب خیال آیا کہ اس کا موبائل کہیں نہیں ہے۔ ساتھ لے کے آئی تھی؟ دانیہ نے ڈرار کھولتے پوچھا۔ جی، رات کو پاس تھا میرے۔ پریشانی سے وہ بھی آس پاس تلاش کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے آسام نے کہیں رکھ دیا ہو، تم میرے فون سے بات کر لو، میں لا کے دوں؟ تلاش کرنا ترک کرتے اسے دیکھا۔ جی اوکے، پریشان نہ ہو، مل جائے گا۔ اس کی اداس شکل دیکھ کے تسلی دی اور باہر چلی گئیں۔ کہاں گیا موبائل میرا؟ آخری بار موبائل اس نے رات کو ہی دیکھا تھا۔ آنکھوں میں نمی سی جمع ہونے لگی۔ رونا نہیں ہے۔ دانیہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کے تیزی سے پاس آئی۔ یہ لو، کر لو ماما سے بات، یہاں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اگر ہو بھی تو آسام کر لے گا ہینڈل۔ تم مجھے بھی بتا سکتی ہو۔ اسے خود سے گلے لگایا جو موبائل گم ہو جانے پہ رونے بیٹھ گئی تھی۔ موبائل کا کیا ہے، ایسے لاکھوں قربان تم پہ۔ سر پہ پیار کرتے خود سے الگ کیا، پھر آنسو صاف کیے۔ یہ لو، اب پکڑو اور بات کر لو، وہ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، پھر آرام کر لینا۔ ریسیپشن کے لیے 7:30 بجے پارلر والی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تصدیق کے لیے دیکھا اس نے اس کی بات سمجھی بھی ہے یا نہیں، پھر اسے پیٹرن بتا کے وہ چلی گئی تھیں۔ اشوے نے تھوڑی دیر موبائل کو دیکھا، پھر سائڈ پہ رکھ دیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنے گھر والوں سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اس وقت آفس میں بیٹھا پیپر ویٹ انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ اس کے سامنے اشوے کا موبائل رکھا تھا جہاں اس کے گھر سے بے تحاشا کالز اور میسیجز آ چکے تھے، اور وہ مسکراتے وہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ سب تو میری تکلیف سے بہت کم ہے حمید صاحب، غائبانہ ان سے مخاطب ہوا۔ یہ سب تو شروعات ہے، ایسی ایسی جگہ چوٹ لگاؤں گا کہ آپ چیخ بھی نہیں سکو گے۔ پیچھے ٹیک لگاتے ٹانگیں ٹیبل پہ رکھیں، فون دوبارہ بجنے لگا تھا۔ آگے ہو کے اٹھایا تو اب مہابیر کی کال تھی۔ یہ صبح سے پہلی بار اس کی کال آئی تھی۔ آسام نے یس کا بٹن دبایا۔ اشوے، آگے سے بے چین سی آواز آئی۔ آسام از ہیئر، ماتھے پہ بل پڑے۔
अश्वे से बात करवाओ, महावीर बदतमीजी से बोला। आइंदा कॉल करने की गलती मत करना, वरना। आसाम को और ज्यादा तप चढ़ी थी। ऊंची आवाज वो अपनी बहन की भी बर्दाश्त नहीं करता था। ये तो फिर उसकी बीवी का एक्स था। वरना क्या? आगे भी महावीर था। कुछ नहीं, आसाम रिलैक्स होते सीधा हुआ। बस तुम्हारी कजन अश्वे, उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, कहते फोन काट दिया। दूसरी तरफ महावीर टों टों की आवाज पे तिलमिला के रह गया। आसाम फोन उठा। शाम के 5 बज रहे थे। उसे रिसेप्शन के लिए सब देखना था। घर पहुंचने में आधा घंटा लगा था। सामने ही दानिया आपी आबान को खाना खिला रही थीं। ये देखो, अभी आ रहा है। इसे देख के तो दानिया को और गुस्सा आया। पहले आबान साहब ने दोपहर का खाना ये सोचकर नहीं खाया था कि शाम में बाबा का रिसेप्शन वहाँ खाएगा, पर अभी से 5 बजे ही भूख लग गई थी और दानिया को सारे काम छोड़ के उसकी खिदमत करनी पड़ रही थी। बिजी था। 2 लफ्जी जवाब देते अपने कमरे में आ गया, जहाँ अश्वे मोबाइल हाथ में लिए बैठी थी। आसाम लम्हे भर रुका। ये किसका मोबाइल है? फिर करीब आते मोबाइल छीन लिया। बेतासुर लहजे में जवाब दिया। क्यों लिया? बहुत दिल कर रहा था अपने आशिक। जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद करें। अश्वे खड़ी हो गई। मेरे बारे में जो मर्जी कहें, लेकिन मेरी फैमिली को बीच में मत लाएं। तुम्हारी फैमिली अब सिर्फ मैं हूँ। थोड़ी को तो बोझते वो तकरीबन गुर्राया था। और मेरे सामने आइंदा ऐसी आवाज निकालने की हिम्मत भी मत करना। पीछे दीवार से लगाते वो सुर्ख आंखें उस पर गाड़े हुए था। और आइंदा किसी से भी मोबाइल मत मांगना। ये पहली और आखिरी बार था। तुम्हारा ताल्लुक अब तुम्हारे घर वालों से खत्म समझो। झटके से छोड़ते पीछे हटा। अश्वे की थोड़ी सुर्ख हो चुकी थी। खौफ से आंखों में आंसू जमा होते अपने गालों पर लुढ़कने लगे थे। तुम ये मत समझना कि यहाँ आके मुझ पे राज करोगी। यहाँ तुम बस वही करोगी जो मैं कहूँगा। यहाँ मेरा राज चलता है। उसके लहजे की कड़वाहट से अश्वे की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। उसे बुत बना छोड़ के आसाम ड्रेसिंग रूम में चला गया। रिसेप्शन। हर तरफ जर्क बर्क कपड़ों में मलबूस खवातीन कह कह लगा रही थीं। मर्द हजरात लॉन की दूसरी तरफ मौजूद थे। हर तरफ रंगीनियां ही रंगीनियां बिखरी थीं। आसाम सफ़ेद रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस रोल से ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। एक बाजू पे कोट लटकाए वो वेटर को हदायत दे रहा था और साथ ही कफ खोलते बाजू फोल्ड किए मजबूत कलाई में महंगी घड़ी जगमगा रही थी। दूसरी तरफ सफ़ेद शरारे के साथ सफ़ेद ही लॉन्ग कुर्ती जिस पर पत्थर का काम हुआ था पहने अश्वे ब्यूटिशियन के सामने बैठी थी। 15 मिनट लगे थे पार्टी मेकअप में। सिंपल सा तैयार होकर ब्लैक कलर के वेलवेट की शॉल दाएं कांधे पर डाली। बालों की स्टाइलिश छुटियाँ की गई और उन पर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे पत्थर जगमगाते रोशनियाँ बिखेर रहे थे। कलाइयों में ब्लैक कलर की चूड़ियाँ और उंगलियों में ब्लैक अंगूठियाँ हाथों को और खूबसूरत बना रही थीं। इसका मेकअप इसके कपड़ों की मुनासबत से किया गया था। वाइट कलर की हील पहने वो भी उदासी में बहुत हसीन लग रही थी। कुछ देर बाद उसे दानिया आपी के साथ बाहर स्टेज पे जाना था। यहाँ क्यों बैठे हैं अमीर साहब? जाना नहीं है बेटी के घर? आयशा तैयार होकर उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आई। जाना तो है, लेकिन वो जो अश्वे के कमरे में आए थे उन्हें उसकी बहुत याद आ रही थी। उसका पेन हाथ में लिया उदासी से उसका रम्स महसूस करना चाह रहे थे। शायद बेटियां तो बाप की जान होती हैं, उनकी भी अश्वे में जान बसी थी, लेकिन वो भी उनके पास ही टिक गईं। या तो उन्हें भी बहुत आ रही थी उसकी। लेकिन मैं उसका सामना कैसे करूंगा? मैंने उसका दिल तोड़ा है, जाने वो कैसी होगी। अगर वो खुश ना हुई तो मैं मर जाऊंगा। उनकी आवाज़ भीग रही थी। आयशा ने उनके हाथ पे हाथ रखा। आपने उसके लिए अच्छा ही सोचा है। अगर आपा के घर जाती तो क्या पता वहाँ उसे कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। लेकिन वो हमारी आंखों के सामने तो होती ना आयशा। जाने क्यों मुझे लग रहा है मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। मेरा दिल बैठ रहा है। कुछ नहीं होगा, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? अल्लाह के सपोर्ट कर दें अपना मामला। अल्लाह बेहतरीन करने वाला है। उन्हें तसल्ली देते वहाँ से उठाया ताकि तैयार हों। अरीज फूफा के घर गया हुआ था। सबने साथ ही निकलना था यहाँ से। तुम चलो, मैं आता हूँ। वो उनके साथ खड़े तो हो गए, लेकिन वहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था। अश्वे की मखसूस खुशबू उन्हें बेचैन कर रही थी। आयशा बेगम बाहर चली गई तो उन्होंने पेन दराज में रखने के लिए दराज खोला। वहाँ एक ब्लू कलर का नोट पड़ा था जिसे उन्होंने उठा लिया। उसके ऊपर जो कुछ लिखा था उनकी जान निकालने के लिए काफ़ी था। उनकी बेटी उन्हें ज़िंदगी भर की सज़ा दे गई थी या सज़ाए मौत सुना गई थी। दिल को थामते वो ज़मीन बोस हुए। शायद ब्लैक एंड वाइट थीम थी जो हाल भी इन्हीं 2 रंगों में सजाया गया था। वो दानिया आपी के साथ चलती हुई स्टेज तक आई। आसाम वहाँ मौजूद नहीं था। आसपास लोग ठहर कर उसे देख रहे थे। सांवले रंग पे सफ़ेद रंग खास कशिश पैदा कर रहा था। उदासी में वो कोई क्लासिकल हुस्न की मलका लग रही थी जिसकी आंखें झील जैसी हों। उनमें कुछ ऐसा दर्द था जो देखने वाले एक लम्हे उस दर्द में डूब के उभरते थे। आपी, मम्मा लोग नहीं आए? काफ़ी देर बाद जब हाल लोगों से भरने लगा तो अश्विनी ने दानिया से पूछा। पता नहीं, आसाम भी नज़र नहीं आ रहा। वो काफ़ी देर से यही नोट कर रही थीं। अच्छा, परेशान नहीं होना, मैं आती हूँ। उसके हाथ से अपना हाथ निकाला जो कब से पकड़ के बैठी थी।
اچھا، اسے اتنے انجان لوگوں میں گھبراہٹ ہو رہی تھی، ان میں سے کوئی ایک بھی اس کا اپنا نہیں تھا۔ پتہ نہیں ماما لوگ کہاں رہ گئے۔ دل بیٹھ رہا تھا، موبائل بھی نہیں تھا کہ کال کر لیتی۔ جب سے وہاں آئی تھی ایک بار بھی اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ ریز ہی آ جاتا۔ آنکھوں میں جمع ہونے والی نمی کو اندر دھکیلا۔ اس سے پہلے کہ سوچوں کی رو اور بھٹکتی، اس کے پاس آ کے کوئی بیٹھا۔ اشوے نے سختی سے آنکھیں بند کیں۔ کولون کی خوشبو اس کے ناک سے ٹکراتی دماغ پہ حاوی ہو رہی تھی۔ اس نے ذرا سا آنکھ اٹھا کے دیکھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے عصام ذرا سا پھیلا۔ اشوے تھوڑی سائڈ پہ ہوئی۔ بدتمیز، بے ساختہ زبان سے پھسلا، جو عصام نے بخوبی سنا تھا۔ عصام، اشوے کے گھر والے نہیں آئے؟ دانیہ ابھی جانے کہاں سے خوار ہو کے آ رہی تھیں۔ نہیں، اور انہوں نے آنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس بار اشوے نے اسے دیکھا۔ رات کو بتاؤں گا، اتنا آہستہ کہا کہ صرف اشوے ہی سن سکی۔ کیوں نہیں آئیں گے عصام؟ بتاؤ۔ دانیہ اپی نے غصے سے عصام کو ہلایا، جو آدھی بات کر کے موبائل پہ متوجہ ہو چکا تھا۔ اسی لیے کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ کیا ہوا بابا کو؟ وہ بیٹی تھی، اسے جھٹکا لگا، اور عصام سکون سے بیٹھا ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی نارمل سی بات ہو۔ بس ہارٹ اٹیک۔ کیا؟ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عصام نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑتے واپس بٹھایا۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ یہاں سے ہلنا بھی نہیں۔ سختی سے ہاتھ دباتے واپس بٹھایا۔ عصام، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دانیہ ابھی پریشان ہوئی، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اشوے کا وہاں موجود ہونا ضروری تھا، ان کی بیٹی تھی وہ۔ ابھی اسے لے کے جاؤ۔ عصام کو غصے سے دیکھتے کہا۔ آپ اپنا کام کریں۔ ایک دل چیر دینے والی نگاہ دانیہ پہ ڈالتے اشوے کے ہاتھ کو اور دبایا۔ میں جا رہی ہوں۔ اپنا ہاتھ دوبارہ چھڑوانے کی کوشش کرتے اس کی انگلیوں پہ ناخن کھبوئے۔ آرام سے بیٹھی رہیں، ایک سرد آواز سے کہتے اس کے ہاتھ کو اتنی زور سے دبایا کہ اس کی چھوٹی انگلی ہلکی سی کڑک کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ میرا ہاتھ! تکلیف سے اس کا رنگ سفید پڑا۔ دانیہ پہلے ہی خاموش ہو چکی تھی۔ چھوڑے پلیز، وہ سسکی، لیکن عصام کو پرواہ تھی، اسی سختی سے اس کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ میری انگلی ٹوٹ گئی ہے عصام پلیز، وہ کرلائی۔ عصام نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر اس کی آنکھوں میں پھیلتی نمی اور سرخی دونوں کو دیکھا۔ یہ بے بسی، یہی تکلیف اس کے بیمار باپ کی موت کے لیے کافی تھی۔ اٹھو، پھر وہی ہاتھ پکڑا۔ اشوے کی چیخ نکل گئی۔ درد ہو رہا ہے، چھوڑیں، پر عصام نے چھوڑا نہیں۔ راستے میں دانیہ آپی کو بتا دیا کہ کوئی ان کے بارے میں پوچھے تو کوئی بہانہ کر دیں۔ آدھے گھنٹے میں وہ سٹی ہاسپٹل پہنچے تھے۔ ریسیپشن پر پہنچتے روم نمبر پوچھا، ان کا روم دوسرے فلور پہ تھا۔ اشوے کا تکلیف سے سانس لینا محال ہو رہا تھا، لیکن بابا سے ملنا تھا۔ بابا مطلوبہ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہونٹ پڑپڑائے۔ ان کو ایمرجنسی سے روم میں شفٹ کیا جا چکا تھا۔ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ عائشہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ماما، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ انگلی کی تکلیف کو نظر انداز کرتے حیرت سے انہیں دیکھا۔ عصام ابھی روم میں نہیں آیا تھا۔ اشوے نے سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں بھاگتے عبور کی تھیں۔ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ عائشہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ماما، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ انگلی کی تکلیف کو نظر انداز کرتے حیرت سے انہیں دیکھا۔ عصام ابھی روم میں نہیں آیا تھا۔ اشوے نے سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں بھاگتے عبور کی تھیں۔ تمہاری وجہ سے تمہارا باپ یہاں آیا ہے۔ تم نے ایسے بدلہ لیا ہے اپنے باپ کو معاف نہیں کر سکی تم۔ وہ اسے جھنجھوڑنا چاہتی تھیں، لیکن ہاسپٹل میں کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ میں نے کیا کیا ہے ماما؟ وہ شوق تھی، بابا اس کی وجہ سے اسی حالت میں تھے۔ چلی جاؤ یہاں سے، واپس اپنی شکل مت دکھانا، انہوں نے حقارت سے کہتے اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ دروازے سے ٹکرائی۔ ماما پلیز یار، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ان کے قریب آئی۔ میں نے کہا ہے یہاں سے چلی جاؤ اشو، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اگر تمہارے بابا کو کچھ ہوا نا تو کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ منہ دوسری طرف کرتے اسے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کتنی دیر حیرت اور بے یقینی سے وہاں کھڑی رہی، پھر وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ عصام اسے دور دور تک نظر نہیں آیا تھا۔ واپس ریسیپشن تک آتے وہ عصام کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کی کشتیاں ہر طرف سے جل گئی تھیں۔ وہ جانے کون سے سفر پہ تھی، جو اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہی پچھلے سے زیادہ اذیت ناک ہوتے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کا قصور کیا تھا۔ نکاح سے ایک دن پہلے، اس گھر میں آج تمہارا آخری دن ہے۔ اس کے بعد تم جب بھی یہاں آؤ گی بس ایک مہمان کی طرح آؤ گی۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے حمید صاحب صوفے پہ بیٹھے۔ اشوے جو مایوں پہ بیٹھی تھی کم ہی کمرے سے باہر نکلتی، اس لیے حمید صاحب خود ہی اس کے پاس چلے آئے۔ وہ سب سے ناراض تھی۔ اس کا دکھ ایسا تھا کہ جیسے کسی بیوہ کا جوان بیٹا ہو اور وہ پاگل ہو۔ وہ اتنی بے بس تھی کہ اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ رو رو کے، منا کے وہ تھک چکی تھی۔ اب خاموش دل کے ساتھ گمسم سی بیٹھی بابا کی باتیں سن رہی تھی۔ ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے حمید صاحب نے ہونٹوں سے لگایا۔ اور میں جانتا ہوں اپنی پسند کا نکاح کرنا تمہارا حق ہے، لیکن جو فیصلہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ تڑپ اٹھی۔ آپ کو کیسے پتا بابا؟ آپ جس جگہ مجھے بھیج رہے ہیں وہ میرے لیے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں اس شخص کو؟ نہیں جانتے۔ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟
जानता हूँ, उसकी बात काटी। और ये भी जानता हूँ कि वो महावीर से बहुत बेहतर है। अपना बिजनेस है उसका, अच्छा इंसान है, छोटी फैमिली है और मेरे दोस्त का बेटा है। मेरे लिए ये काफ़ी है। उसकी सरकशी बढ़ने से पहले वो उठ गए। लेकिन बाबा, ये भी सोचें मेरा दिल क्या चाहता है। आंखें सुर्ख सूजी हुई थीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो आपके सामने ऐसी बकवास करती हो। उसी वक्त आयशा बेगम कमरे में दाखिल हुई। हया मर गई है क्या? चुप करो तुम, हमीद साहब ने आयशा को घूरा। आप ही के इन लाडों ने इसे इतनी शह दी है जो आज सर पे चढ़ के नाच रही है। आयशा बेगम के तलों पे लगी। मुझे बताओ, तुम्हारा दिल क्या चाहता है? हमीद साहब ने अश्वे को देखा। कुछ नहीं, दिल मार दिया गया। जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे वही करें। आंसू दिल पे गिर रहे थे लेकिन जुबान कुछ और कह रही थी। बाप की रजा, रब की रजा। आयशा बेगम ने टुकड़ा लगाया। तुम्हारे बाप का फैसला हरगिज गलत नहीं होगा। तुम्हारे लिए बहुत खुश रहोगी। आयशा बेगम भी अब नरम पड़ गई थी। आगे होकर खुद से लगाया। फिर थोड़ी देर बाद वहां से चले गए तो अश्विन ने नोट पैड उठाया और उस पर लिखा, मैं अश्वे हमीद आज कसम खाती हूँ दोबारा इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। मैं इनके लिए मर गई हूँ, वो मेरे लिए मर गए। फिर नीचे तारीख मेंशन की। नोट फाड़ के दराज में रख दिया। जाते हुए वो ये लाजमी लेके जाएगी ताकि इसका दिल मजबूत रहे, कभी यहाँ वापस आने की जिद ना करे। जहाँ इसके जज्बात को सुनना पसंद नहीं किया जा सकता था, जहाँ इसकी कोई कदर नहीं थी, फिर वहाँ आने का फायदा। आसाम, जो उसके हॉस्पिटल रूम में दाखिल होते ही पलट आया था, गाड़ी में बैठा अब उसके आने का इंतजार कर रहा था। इतनी जल्दी वापिस आने पे बाहर निकला। क्या हुआ, जाने क्यों पूछ लिया? रुकी नहीं आप? उसकी हालत देख के खुद ही दरवाजा खोला। वो अंदर बैठ गई तो दरवाजा बंद करते खुद फ्रंट सीट पे आके बैठा। अश्वे गुमसुम सी हाथ पकड़े बैठी थी। माँ का हकारत आमेज रवैया उसकी रूह फना कर गया था। उसके अंदर अब तो सांस लेने की भी सकत नहीं रही थी। उसने क्या क्या किया था ऐसा? कौन सा गुनाह था जो उसके दामन से लिपट गया था? आसाम उसकी हालत देख के खामोश रहा। वो हल्की हल्की कांप रही थी लेकिन उसकी फितरत में नहीं था उसे थाम लेता और उसे तसल्ली देता। वो तो उसे तकलीफ देने के लिए बनाया गया था। वो तो उसका दुख था, सुख कैसे बन जाता। घर पहुंचे तो मेहमान जा चुके थे। अश्वे खामोशी से उतर के अपने कमरे में आ गई। आसाम कमरे में जाने की बजाय आबान के पास आया था। आप आ गए बाबा। वो खुशी से दौड़ के उसकी तरफ आया लेकिन आसाम ने उसे खुद से लगाने की बजाय फासला कायम रखा। क्या हो रहा था? पर्दे खोलते पूछा। कुछ नहीं, बस आपका वेट कर रहा था। वो जो पहले एक्साइटेड हुआ था कि रिसेप्शन पे क्या क्या हुआ सब बताएगा, अब वापस अपने खौल में बंद हुआ। ये खौल आसाम का बनाया गया था जिसे बाहर निकलने की इजाज़त तो उसे हरगिज नहीं थी। आज का दिन कैसा गुजरा? फिर उसके पास आते पूछा। अच्छा, रिसेप्शन पे नहीं थे आप? बेड पे हाथ फेरते अबान ने आसाम को देखा। हाँ, काम था इसीलिए। मामा के साथ काम था? मासूमियत से पूछा। मामा नहीं है वो आपकी। उसे गुस्सा आया। दानिया, फूफो ने कहा था वो मामा है मेरी। वो सहम गया। वो अश्वे आसाम है, आप उसे अश्वे आसाम कहेंगे, मामा नहीं। वो बड़ी है मुझसे, उसे अच्छा नहीं लगा था शायद। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करेंगे आप। और कोई आर्गूमेंट नहीं। कंधे से पकड़ते बाबर करवाया। जी बाबा। वो डर रहा था। और उनके पास भी नहीं जाना। आपका ताल्लुक सिर्फ मुझसे है, यहाँ कोई नहीं है जो आपका अपना हो। ये बात हमेशा याद रखना। जी बाबा। वो उसे काफी देर तक समझाता रहा। वो नहीं चाहता था जैसे वो टूटा था वैसे ही उसका बेटा भी टूटे। उसे जिंदगी कैसे जीनी है ये सब सीखना था, खास तौर पे अकेले कैसे जीनी है। देखा, मैंने कहा था ना, वो लड़की खा गई मेरे भाई को। अलबशा तो हमेशा उसके खिलाफ ही बोलती थी। बस करो बेगम, उसमें उस बच्ची का क्या कसूर है? खान बाबा ने उनको घूरा। वो लोग हॉस्पिटल जा रहे थे। वो बच्ची नहीं है। पहले इज्जत को पागल किया, फिर मेरे महावीर को, और अब अपने घर वालों को। वो किसी काबिल नहीं छोड़ेगी। शादी तो उसने अपनी पसंद से की है, फिर भी मुझे तो लगता है मेरा भाई उसी दुख में बीमार है कि उसकी बेटी ने दगा कर दिया उसके साथ। वो मासूम क्या बुरा करेगी जिसके साथ खुद बुरा हो रहा है। तुम जानती हो हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते थे। बस तुम्हारी और तुम्हारे भाई की बिला वजह की जिद ने इस हाल तक पहुंचाया है। पता नहीं अश्वे का क्या हाल होगा। उन्हें उस लड़की की फिक्र थी जो उनसे छुप छुप के बातें किया करती थी। वो इज्जत की हम उम्र थी और उनके लिए इज्जत जैसी ही थी। उनकी भी ख्वाहिश थी कि उनकी बहू बन जाती, लेकिन किस्मत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। सारे रास्ते पलवशें अश्वे को बुरा भला कहती आई थीं और अब रूम में दाखिल होते कानों ने जो फिक्रा सुना था, इससे और यकीन हो गया था कि यह सब अश्वे का किया धरा है। अश्वे के जाने के 2 घंटे बाद हमीद साहब को होश आया था। उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि रिसेप्शन पे जाना है, लेकिन आई थी अश्वे। आयशा ने उन्हें बताया। तुमने रोका नहीं? नाराज थी वो मुझसे? नहीं, पहले ही सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। बेटी है हमारी, वो बामुश्किल बोल पा रहे थे। उसे भी ये बात समझनी चाहिए, बेटी है वो हमारी। प्लीज ज्यादा बातें ना करें। अंदर आती नर्स ने उन्हें बातें करने से रोका। आयशा खामोश हो गई। मुझसे मिलने तो देती। नर्स के जाने के बाद दोबारा हमीद साहब ने आयशा को मायूस नजरों से देखा।
تے ملنے دوں۔ اب اس بیڈ تک اسی کی وجہ سے پہنچے ہیں نا آپ۔ بیٹی تھی تو ہمارے فیصلے پہ خوش ہوتی، نہ کہ یوں ہمیں سزا دیتی۔ ہائے ہائے، میں نہ کہتی تھی وہ لڑکی ہی میرے بھائی کو اس حال تک پہنچانے والی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے پلوشہ اونچی آواز میں بولی۔ پھر حمید صاحب کو ان کی بیٹی کے بارے میں پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں سناتی رہیں۔ وہ پہلے ہی بیڈ پہ تھے، ان کی طبیعت اور خراب ہونے لگی۔ عائشہ بیگم نے آخر انہیں غصے سے وہاں سے جانے کو کہا۔ خان بابا سمجھ رہے تھے سچویشن کو، تو بغیر برا منائے وہ پلوشہ کو لے کے واپس چلے گئے۔ ریز، کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ریز نے اسے منع کیا۔ پریشان ہونے سے کیا ہوگا، اب وہ ٹھیک ہیں۔ وہ جانتی تھی ماموں کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اشوے سے رابطہ ہوا تمہارا؟ ریز نے سر جھٹکتے اس سے پوچھا۔ نہیں، کال ریسیو نہیں کرتی، بے دلی سے کہتے وہ بھی ساتھ ٹک گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، لے جاؤ یار۔ کھانے سے کیا ناراضگی، کھا لو پلیز۔ نہیں بھوکنا، ایک بار سمجھ نہیں آئی، غصے سے کہتے وہ خود ہی اٹھ گیا۔ ہر کوئی عجیب سی ٹینشن میں تھا۔ عزت نے بھی پھر کھانا نہیں کھایا۔ دوسری طرف مہابیر کئی فٹ بلندی سے خود کو ہوا میں اچھالتے آسمانوں سے زمین پر گر رہا تھا۔ 2 بجے وہ کمرے میں آیا تھا۔ اشوے ابھی تک جاگ رہی تھی۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سوجن کی وجہ سے موٹی نظر آ رہی تھی۔ عصام نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تکیے پہ گال ٹکائے وہ بائیں کروٹ پہ لیٹی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اسے کچھ کہے بنا وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ 5 منٹ بعد باہر نکلا تو وہ ہنوز اسی پوزیشن میں تھی۔ خیریت ہے؟ اس کے سرخ چہرے کو بغور دیکھا۔ عجیب سی کشش تھی اس کے وجود میں جو اسے اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشوے نے شاید سنا نہیں تھا، اس لیے اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ کچن سے کچھ کھانے کے لیے لا دیں، دوبارہ متوجہ کرنا چاہا، لیکن اشوے تو ہوش میں ہی نہیں تھی، کیسے اس کی بات سنتی۔ عصام نے دوبارہ کہا ہی نہیں۔ اپنی جگہ پہ آ کے لیٹتے اس نے بھی دوسری جانب کروٹ لے لی۔ اسے کون سا فرق پڑ رہا تھا، بھاڑ میں جائے۔ بھوک تو ویسے بھی نہیں تھی، بس اسے تنگ کرنا مقصد تھا۔ پھر صبح 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ غیر ارادی طور پر اس نے اشوے کو ڈھونڈا لیکن نہیں ملی۔ باہر آ کے بوا سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ کہاں جا سکتی ہیں؟ اب عصام کی پیشانی پہ بل پڑے۔ واپس کمرے میں آتے ٹیرس پہ دیکھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ ڈریسنگ روم، اسٹڈی روم، باتھ روم سب خالی تھے۔ پھر سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے گارڈ کو کال کی۔ مسز عصام باہر نکلی ہیں؟ 2 ٹوک انداز میں پوچھا۔ نہیں سر، سوائے بوا کی بیٹی کے اور کوئی باہر نہیں نکلا۔ بوا کی بیٹی کب آئی تھی؟ اسے شک ہوا۔ نہیں معلوم سر، پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ بوا، آپ کی بیٹی آئی تھی؟ کچن میں آتے ان سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو کراچی ہوتی ہے، اسلام آباد کیسے آئے گی اکیلی؟ انہوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اشوے، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ دانت پیستے اس نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ 7 بجے کے قریب وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ ٹوٹی ہوئی انگلی اب سن ہو چکی تھی۔ ڈریسنگ روم سے کالے رنگ کی چادر نکالی جو کہ یقیناً عصام کی تھی۔ لیتے ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ سردیوں کے لیے ہے، لیکن اس وقت منہ چھپانے کے لیے اس کے پاس اور کچھ نہ تھا۔ اسے بابا کے پاس جانا تھا۔ ساری رات اضطراب میں گزری تھی۔ گرم شال لیتے وہ کمرے سے باہر آئی۔ سامنے کوئی نہیں تھا، سب سو رہے تھے۔ خاموشی سے سیڑھیاں اترتے وہ ٹی وی لاؤنج عبور کر گئی۔ گیٹ پار کرتے اسے گارڈ نے دیکھا تھا جو شاید اونگ بھی رہا تھا، دوسرا پتہ نہیں کہاں تھا۔ موقع تو بہت اچھا تھا۔ بہت خاموشی اور آرام سے وہ اس عصام مینشن سے نکل گئی۔ مین روڈ پہ آتے ہی اس نے ایک آٹو لیا جو اسے ہاسپٹل کے اینڈ سامنے اتار کے چلا گیا۔ روم کا اسے پتہ تھا، اس لیے زیادہ مشکل نہ ہوئی، لیکن اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے جو سنا تھا وہ اس کی زندگی اجاڑ گیا تھا۔ وہ جو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے ماں باپ نے اس کے بھلے کے لیے عصام شیخ سے اسے بیاہ دیا ہے، اصل کہانی تو کچھ اور تھی، دل چیر دینے والی۔ اس کے بابا، پیارے بابا، ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ اپنی بیٹی کون بیچتا ہے؟ شاید کوئی پاگل یا جواری یا نشئی جسے پیسے چاہیے ہوں اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے۔ اس کا باپ نہ تو جواری تھا، نہ پاگل اور نہ ہی نشئی۔ پھر کیوں؟ وہ اتنی ارزاں تھی، بوجھ تھی ان پہ۔ اگر ایسا تھا تو مار دیتے، کہیں زندہ دفنا دیتے۔ کیا اس کی موجودگی اتنی اذیت ناک تھی ان کے لیے جو اسے یوں کسی انجان آدمی کو؟ اف خدایا، اس کے پاؤں من من کے بھاری ہوئے۔ وہ وہاں سے کیسے نکلی تھی صرف اشوے ہی جانتی تھی۔ رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ سڑک عبور کرتے وہ کسی چیز سے ٹکرائی تھی۔ اسے کتنے زخم آئے تھے، حواس کھوتے اسے صرف خود کا بک جانا یاد تھا۔ تم لوگوں کو نوکری پہ کیوں رکھا ہے؟ بس سونے کے لیے؟ دونوں گارڈ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ مجھے اشوے عصام یہاں چاہیے، چاہے جہاں سے مرضی ڈھونڈ کے لاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لہجے کی سختی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنا اٹھی تھی۔ جیسے جی سر۔ وہ دونوں سر جھکائے وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ وہ خود بھی گاڑی لے کے باہر نکل آیا کیونکہ اسے کچھ اندازہ تھا وہ کہاں جا سکتی ہے۔ اس کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا۔ آدھے گھنٹے کا سفر اس نے 10 منٹ میں طے کیا، لیکن اشوے وہاں بھی نہیں تھی۔ تو پھر وہ گئی کہاں تھی؟ اس نے پورا شہر چھان مارا تھا لیکن اسے اشوے عصام نہیں ملی تھی۔ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ آخر کہاں گئی تھی وہ؟ سر، ہم نے تمام ہاسپٹل چیک کر لیے ہیں، ہمیں مسز عصام کہیں نہیں ملی۔ اس کے آدمی دوسری دفعہ بھی خالی ہاتھ آئے تھے۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔
اس کے چلے جانے کی ٹینشن میں اسے خیال ہی نہیں رہا تھا کہ ایک GPS اس کی لوکیشن اسے ہمیشہ بتا سکتا تھا۔ تیزی سے لیپ ٹاپ آن کرتے اس نے لوکیشن نکالی۔ اتنا وقت ضائع کیا تھا، اب ایک لمحہ بھی لگائے بنا وہ اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ بگوالا نامی گاؤں جو جہلم کے قریب تھا وہاں پہنچا۔ وہاں تھی اشوے۔ وہ وہاں کیسے پہنچی یہ تو اس سے ملنے کے بعد ہی پتہ چلنا تھا۔ جی آپ کون؟ ایک 12-13 سالہ لڑکی نے گیٹ کھولتے اس سے پوچھا۔ اسام نے پہلے اس لڑکی کو دیکھا، پھر آتے وہ اندر چلا آیا، ساتھ ہی اس کے گارڈز بھی تھے۔ سامنے ہی برآمدے میں 2 عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جو اسے دیکھ کے کھڑی ہوئیں۔ او آپ کون ہیں اور یہاں ایسے منہ اٹھا کے؟ اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، 2 ٹوک انداز میں کہتے دونوں خواتین کو گھورا۔ آپ کی بیوی یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ جو عمر سے قدرے کم تھی وہ بامشکل بولی۔ آپ کے چہرے کے اترتے چڑھتے رنگ ہی سب بتا رہے ہیں، آرام سے بتا دے ورنہ اگر میں نے ڈھونڈنا چاہا تو اچھا نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ آسام نے موبائل پہ لوکیشن دوبارہ دیکھی، وہ صحیح جگہ پہ کھڑا تھا، بس تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے یہاں ہے تمہاری بیوی؟ ایسے ہی دماغ نہ چاٹو اور نکلو یہاں سے۔ اب بڑی عمر کی خاتون دوپٹہ سیدھا کرتے سامنے آئی تھیں۔ آسام نے ان سے کچھ کہنے کی بجائے گارڈز کو اشارہ کیا جو حکم کے ملتے ہی کمروں میں چلے گئے۔ 2 منٹ میں ہی ایک باہر نکلا۔ سر یہاں ہیں مسز آسام۔ دونوں عورتیں اب حواس باختگی سے انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آسام ان کے ہاتھ جھٹکتے اندر آیا جہاں اشوے ایک ٹوٹی سی چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ وہ ہوش میں ہے۔ اسے بازوؤں میں اٹھاتے اسے اندازہ ہوا کہ اس کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ ان کو ساتھ لے کے آؤ۔ ایک رخ نگاہ ان پہ ڈالتے وہ اشوے کو لیے تیزی سے گاڑی تک آیا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ انہوں نے کیا 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 تھا۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا نا تو تم لوگ اپنی موت کی تیاری کر لینا۔ اشوے کو لیے وہ پیچھے بیٹھا۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، دوسری گاڑی میں گارڈز اور وہ دونوں عورتیں تھیں۔ ان کے سر پہ گہری چوٹ آئی ہے، اتنا زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مشکل ہے کہ ہم انہیں کسی خطرناک بیماری کے ہونے سے بچا سکیں۔ کسی بھی حال میں ان کا زندہ اور ٹھیک رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سب کچھ تہس نہس کر دے، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن وہ اس کی بیوی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے اس کے خیال کے علاوہ اسے کسی اور کا خیال نہیں آیا تھا۔ 10 سال اس نے محض اشوے آسام کو سوچا تھا، چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔ انہیں پہلے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، پھر شاید کسی چیز سے ٹکرانے کی وجہ سے ان کے سر کی پچھلی طرف گہری چوٹ آئی ہے۔ اب بس دعا کریں 24 گھنٹوں میں اگر یہ نارملی ہوش میں آ گئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یا تو یہ کومے میں جا سکتی ہیں یا پھر ان کا ذہنی توازن بگڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر بری خبر سنا کے وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا، کوریڈور میں ٹہلتے جیسے خود کو باور کروایا۔ اشوے آسام تمہیں جینا ہے، ہر حال میں، ہر قیمت پہ۔ اسے اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی وہ ابھی بھی نہیں جان پایا تھا۔ یہ اس کی نئی زندگی کا تیسرا دن تھا، یہ تیسرا عذاب تھا جس نے آسام شیخ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔